بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خواہش کے مطابق ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی مجھے بہت زیادہ دوستوں نے اس چیز کی گزارش کی، میسج کیے، SMS کیے، واٹس ایپ پر بھی کہ حکیم صاحب کوئی اس طرح کا نسخہ دے دیں کہ جس سے ہمیں یہ جو تکلیف ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ تکلیف کون سی تھی؟ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے۔ میرے دوستو، کل بھی ہمارے پاس ایک بھائی برکی سے لاہور کے ساتھ جو ہے وہاں سے آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہے کتنی مرضی ایسی جگہ پر مجھے بھیج دو، مجھے سمیل نہیں آتی۔ تو کچھ دوستوں نے بھی بارہ بار مجھے کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جو اس کو نسخہ بنا کر دیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اکثر دوست دیکھے گئے ہیں کہ ان کو سونگھنے کی جو حس ہوتی ہے، قوت جو ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے جتنی مرضی گندگی ہو، ان کو سمیل نہیں آتی، نہ ہی خوشبو آتی ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے اس بارے میں بتلایا، تو میں نے اس کو گلاب کا عرق جو ہے اس کو سونگھنے کے لیے دیا۔ میں نے اس سے پوچھا اس میں کس طرح کی سمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس نے مجھے بتلایا کہ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اتنی اچھی بہترین خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کو سمیل آتی ہے یا خوشبو آتی ہے، لیکن اس کو کچھ بھی پتہ نہ چلا، کچھ بھی علم نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، استاد محترم کا بتایا ہوا نسخہ میں نے اس کو بنا کر دیا۔ وہ آپ کو بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے وہ نسخہ کیسے بنانا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری مل سکے۔ محترم ناظرین، آپ کو اس چینل حکیم سندروی میں سینکڑوں ویڈیو ملے گی جو آپ کو جس چیز کی بھی، جس مرض کے بارے میں بھی آپ کو ضرورت ہوگی، وہ اسی چینل میں آپ کو وہی ویڈیو ملے گی۔ آپ بلا خوف، بلا جھجک آپ اس ویڈیو پر عمل کرتے ہوئے وہی نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بس آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو محترم ناظرین، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو پر بھی آپ عمل کریں گے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ جن دوستوں کو آپ کا جو چاہنے والا ہے یا کوئی عزیز ایسا ہے جس کی سونگھنے کی قوت جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے، یہ والا نسخہ اگر آپ اس کو استعمال کروا دیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو قوت شامہ ہے وہ لوٹ آئے گی۔ اگر آپ اس کے سامنے جو بھی چیز رکھیں گے اس کی خوشبو آئے گی۔
यहाँ तक कि आपके करीबी किसी घर में कोई भी चीज़ पकाई जा रही होगी तो उसकी भी खुशबू उसको इल्म होगा, वो बता सकेगा कि आज इस घर में ये चीज़ पक रही है। मेरे भाइयों, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ये समझ नहीं आती। अक्सर घरों में औरतें भी मर्द भी बता देते हैं कि आज हमारे दाएं या बाएं हमसाये ने या अजीज़ ने आज ये चीज़ पकाई है। तो मेरे भाइयों, ये खुशबू सूंघने की जिसकी कुव्वत ज़्यादा होगी वही बता सकता है। अगर आपको इल्म नहीं होता तो आपकी सूंघने की कुव्वत जो है वो कम होती जा रही है। तो आप चाहते हैं कि आपको सूंघने की कुव्वत जो है ताकतवर हो जाए, आपकी कुव्वते शामा जो है वो लौट आए, आपकी कुव्वत सूंघने वाली जो ज़ैल हो चुकी है, कम हो चुकी है, वो दोबारा पहले से भी ज़्यादा हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो पर ज़रूर अमल कीजिएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने करना क्या है, आपने अपने करीब किसी भी जगह पर आपको ये नुस्खा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपने सोहांजना, इसकी आपने बहुत तारीफ़ें सुनी होंगी, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन जो इसका फ़ायदा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपको पहले किसी ने ना बताया हो। अगर बताया भी है तो आपको फिर याद दहानी ज़रूर करवा रहा हूँ। तो इस पर अमल करें और अपने जानने वालों को जिनको इसकी ज़रूरत है, या आपके घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग है, वालदा है, कोई बुज़ुर्ग ख़ातून है या कोई बुज़ुर्ग है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको ये नुस्खा ज़रूर खिलाएं। खिलाना कैसे है, बनाना कैसे है, इसी वीडियो के अंदर। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने सोहांजना का दरख्त ढूंढना है। आपके करीब कहीं भी मिल जाएगा। लाहौर में आम पार्कों में भी लगे हुए हैं, कोठियों में भी लगे हुए हैं, और नर्सरियों में भी आम मिल जाता है। अक्सर देहातों में तो हर घर में लगा होता है। तो मेरे भाइयों, पहले कुछ दिन हम बहावलपुर में गए थे, वहाँ पर मैंने इसके सैकड़ों दरख्त देखे, जैसे जंगल होता है सोहांजना। तो मेरे भाइयों, हर घर में लगे हुए थे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सोहांजने के दरख्त की जो छाल होती है, जिसको पोस्त कहते हैं, आपने वो उतार लेना है। एक पाव उतार लें, आधा किलो उतार लें, जितना आप उतार सकते हैं। उसके आपने छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद आपने सायेदार जगह पर उसको फैला देना है, किसी बर्तन में रख। जब वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएंगे, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसको बारीक पाउडर कर लेना है। मेरे भाइयों, आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। अब आपने सोहांजने का जो पोस्त है, जो दरख्त का छिलका है या छाल, उसको कह लें, जो आप कहना चाहते हैं कह लें, आप उसको खुश्क करके सुखा कर उसको बारीक पाउडर कर लिया, और अब आपने इसको जार में संभाल रखना है। अब आपने क्या करना है, सुबह शाम 1 चम्मच आपने इसका खाना है। आधा तोला खा लें या आप चम्मच भर कर आपने इसको खा लें। सुबह भी आपने इसको खाना है और शाम को भी इसको खाना है। अगर किसी का बलगमी मजाज है, वो दूध के अंदर 1 चम्मच सौंफ का और थोड़ी सी पत्ती डालकर उबाल ले। अगर किसी दोस्त को
बलगमी मिजाज नहीं है, वो पत्ती नहीं डालना चाहता, उसको बलगम नहीं आती, वो 1 चम्मच सौंफ का डालकर दूध को उबाल ले और उस दूध से खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद, इसी तरह रात को पहले आधा घंटा या 1, 2, 3 घंटे बाद रात को सोते वक्त आपने 1 गिलास दूध के साथ इसको नोश करना है, इसको खाना है। तो मेरे भाइयों, आप इसको जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगी, आपकी कुव्वतें जो ज़ैल हो चुकी है सूंघने वाली कुव्वत फिर लौट आएगी। ऐसे आएगी जैसे आप बटन दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, पंखा चलना शुरू हो जाता है। ऐसे आपकी कुव्वत जो है सूंघने वाली वो दोबारा आ जाएगी। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल हकीम सुरवी को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।